रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज के जी प्रोग्राम फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पर चकसेदा में इनेकाद पज़ीर हुआ और ये हमारे एक और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जनाब मुनव्वर गोंदल साहब के तावन से इसका इनेकाद किया गया। और ये एक सिलसिला है जो कि पहले भी कई दफ़ा बताया जा चुका है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तावन से पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जो है ना वो जारी और सारी है। आज का ये फ्री मेडिकल कैंप 8वां ये कैंप था और इसका आगाज़ जो है वो नवंबर में किया गया था। 10 नवंबर को इसका आगाज़ हुआ था ढोक जोड़ी से और वो भी सरफराज अहमद साहब थे जो कि फ़्रांस में मुकीम हैं। उनके तावन से पहला मेडिकल कैंप हुआ था। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और कोई ऐसा एतवार नहीं था कि जब हमने कैंप का इनेकाद ना किया हो, मासवाए 2 एतवारें छोड़ के। वो शदीद सर्दी थी, धुंध थी, जिसकी वजह से हम इन इलाकों में पहुंच नहीं पाए क्योंकि हमारी जितने भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है वो सारा लाहौर से जो है वो ताल्लुक़ रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है वो अब जारी है। आज का ये मेडिकल कैंप मुनव्वर नज़ीर गोंदल साहब के तावन से इनेकाद पज़ीर हुआ। नासिर अब्बास सारर साहब इस पब्लिक एड ट्रस्ट के रूह रवां हैं, वो भी भरपूर इसमें अपना प्रोग्राम का जो है वो सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम जो इख्तितामी तकरीब हमारी होती है उसका हम आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से। और इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब कारी अरशद साहब से, आइए और तिलावत कलाम मजीद से आज के प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। कुरान पाक
کا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم دیکھیں تو وہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. تو یہ بہت ہی بڑا اور نیک عمل ہے کہ یہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز آئے ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو لانے والے جو ایک ایسے جذبے کے ساتھ مزین ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیکی کا اور بھلائی کا سفر جاری رہے, اور خدمت خلق کا جو ہے وہ جو بیڑا اٹھایا ہے ناصر عباس تارڑ نے اور ان کے رفقائے کار نے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پورا منڈی بہاؤدین اور اس کے دیگر جو قریبی اضلاع ہیں وہاں تک پھیلایا جائے, اور یہ صرف ایک کیمپ نہ ہو بلکہ اس کو ایک مکمل ایسی تحریک بنایا جائے, اور پھر وہ تحریک جو ہے ایک پورا مکمل ادارہ کی صورت اختیار کرے. تو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں یقینی طور پر منور نذیر گوندل صاحب اور جتنے بھی پہلے اوورسیز پاکستانی جنہوں نے یہاں پر میڈیکل کیمپس منعقد کروائے. تو اس کے اوپر مزید آپ کو مختصراً جو ہے نا اس کا احوال بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ بھئی یہ خیال کیوں کر ان کے دل میں آیا اور پھر آگے مزید یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کی اب تک کی جو کاوش ہے, جو اب تک کی کارکردگی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ مختصراً آپ سے خطاب کریں گے ناصر عباس تارڑ صاحب. ان سے گزارش ہے کہ آئیے اور احوال پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ سب کو بتائیے. جناب. ویسر لی عمری. السلام علیکم. میرے انتہائی قابل احترام اور میں خصوصی طور پہ محترمہ حمیدہ وحید الدین صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج ایز اے چیف گیسٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز کی اور والنٹیئرز کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ تشریف لائیں. اور میں اپنے بھائی منور نذیر گوندل صاحب کا جو اسپیشلی فرانس پیرس سے کیمپ کا انعقاد کروانے کے لیے, کیونکہ وہاں سے تو 1.5 لاکھ میں کم و بیش ٹکٹ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ لاکھوں کے اخراجات کیمپ کے برداشت کر رہے ہیں. پھر رائزنگ اسکول جو ہے وہ اس کو پورے اسکول کو انہوں نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے. اور میں اپنے ڈاکٹرز جو ہیں ان کا ہمیشہ کی طرح آج بھی تہ دل سے مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا. تو میں منور صاحب جو ہیں ان کو میں بابا بولوں گا. بابا یہ ینگ رہنا چاہتے ہیں لیکن اینڈ پہ ان کو بابا اچھا لگے گا, بھی ان کو لگ رہا ہے یہ بابا ہے. تو بابا اشفاق احمد سے کسی نے پوچھا کہ بابا کیا ہوتا ہے, تو اشفاق صاحب نے کہا کہ میں آپ بیٹھ جائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں بابا کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ کل ڈاکیہ آیا سخت گرمی میں, تو یہ میری جو پوتی ہے اس نے کہا ڈاکیہ کو کہ انکل 1 منٹ آپ نے جانا نہیں, آپ یہاں رک جائیں. تو ڈاکیہ جو ہے وہ رک گیا, اور یہ میری پوتی گئی, اس میں نے فریج میں سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی کا نکالا اور ڈاکیہ کو پلایا کہ انکل جی آپ پانی کا گلاس پی لیں اور اب آپ جا سکتے ہیں. تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ یہ میری جو پوتی ہے یہ بابا ہے. بابا وہ ہوتا ہے جو آسانیاں تقسیم کرتا ہے. تو یہ منور صاحب ایسے بابے ہیں جو آسانیاں تقسیم کرتے ہیں, اور ان کا جذبہ جو ہے اور ان کا یقین. کل میں پاکستان سویٹ ہوم کا پروگرام تھا, زمرد خان صاحب بھائی ہیں میرے, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا یقین دیکھ کے پھر مجھے ایک آج سے کوئی 20 سال پہلے بات مجھے یاد آئی. میں مینا گوندل میں بیٹھا تھا, ایک بزرگ جو ہے انہوں نے یقین پہ بات کی. انہوں نے بتایا کہ ایک بزرگ تھے, وہ دریا میں سے ان کو کسی نے کہا کہ آپ یقین کریں, تو یقین جو ہے اس سے آپ کو پانی جو ہے وہ راستہ دے دیتا ہے. تو انہوں نے یقین کیا اور کلمہ پڑھا, اور اس کے بعد وہ پانی میں انہوں نے پاؤں رکھا. انہوں نے ایسے ہی کرنا ہمیشہ کی طرح, اور پانی میں انہوں نے جانا, انہوں نے پانی نے ان کو راستہ دینا, اوپر سے انہوں نے کوئی پلی نہیں, کوئی برج نہیں. تو ایک یہ جو بے یقینی ہے, اگلی بات ان کے لیے مولوی صاحب تھے, انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ بابا ہے ان کو پانی راستہ دے رہا ہے, میں بھی کیوں نہ. انہوں نے پہلے بندوبست کو رسے کا کیا, پھر ایک آدمی کا بندوبست کیا کہ اگر میں ڈوبنے لگا تو پھر مجھے جو ہے وہ آپ نے نکال لینا. ظاہر ہے اس نے نیچے ہی جانا تھا. تو پاکستان پبلک ٹرسٹ جو ہے یہ ایک یقین کا نام ہے,
اور یہ منور جیسے جو بابے ہیں، ان بابوں کی یہ وراثت ہے، اور یہ پاکستانی عوام کا دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی اوورسیز جو ہے پاکستانیوں کا، اور اس کا ایجوکیشن ونگ کیمپ برانچ انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں پورے یقین سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آنے والے چند سال ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑے پیمانے پہ بچوں کی آئی پہ سکریننگ کرنے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے چند سالوں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، منڈی بولین سے نکل کر ہم ہزاروں نہیں لاکھوں بچے جو سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کی آئی سکریننگ اور ان کے ادویات ٹیسٹ وغیرہ اس میں آئی سرجری میں، اور یہ میرا اسی طرح یقین ہے جس طرح اس کا یقین تھا کہ اگر پوری آپ کی نیت ٹھیک ہو تو پانی جو ہے وہ آپ کو راستہ دیتا ہے، رزق تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ میں منور صاحب سے شاید یہ بات کر رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اشرف صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، بھائی ہے میرے، کہ تعارف جو ہے اصل انسان کا جو تعارف ہے وہ 5 فٹ زمین میں جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ 5 سیکنڈ میں آپ کا نام، آپ کا لباس، آپ کا مکان یہ مرحوم اور ڈیڈ باڈی میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اصل میں جو تعارف ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہ بابا عرفان الحق نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن جیپ نکالی اپنی گاڑی میں، بچوں کو ساتھ بٹھایا تو سب سے پہلے میں ان کو لے گیا مقبرہ جہانگیر پہ، اور وہاں ہم نے گدھے اور جانور جو ہے ان کو دیکھا، اور اس کے بعد میں ان کو لے گیا داتا صاحب کے دربار، تو وہاں جو ہے وہ ہزاروں کی لوگ میں جو ہے وہ لنگر کھاتے پیتے اور دعائیں دیتے۔ جہانگیر کے پاس تو بادشاہ تھی، دنیا کی ساری سہولتیں تھیں، لیکن وہاں تسبیح اور مصلی تھا۔ تو آج بھی وہاں پہ لوگ جو ہیں، جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے، شارک سے قریب ہے، اس کو فیل کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے، اس کی بنائی ہوئی یہ خوبصورت دنیا جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مختلف قسم کے وسائل دے کر اس کے اوپر پیمانہ رکھا ہے کہ کسی کو پیسہ دیا ہے، کسی کو وسائل دیے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی باہر چلا گیا ہے۔ ہم سب نے اپنے حصے کی جو شمع ہے اس کو جلانا ہے، اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو زندہ وہ رہتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ میں آپ سب کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں۔ وما الینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، بہت اچھی اور خوبصورت بات کی۔ اس بات کو اگر اس طرح سے آگے بڑھایا جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس کچھ ایسے نادار افراد آئے کہ بھئی اللہ کی راہ میں جو ہے نیکیاں وہی کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے بھلائی وہی کر سکتے ہیں جو مال و دولت رکھتے ہیں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ نیکی جو ہے وہ صرف مالدار ہی نہیں کر سکتے بلکہ نادار بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں راستے کے جو کانٹے ہیں یہ بھی ہٹا دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ کوئی اگر سواری، اگر یعنی وہ گھوڑے کی مثال اس وقت دی کہ اگر کوئی سوار ہو رہا ہے گھوڑے پر تو اس کو آگے بڑھ کر اس کی مدد کر دینا یہ بھی نیکی ہے، اور کسی پیاسے کو پانی پلا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ تو نیکی کے اجر اور ثواب اس قدر زیادہ ہیں، ہماری آنکھیں اگر بند ہیں تو اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے ہیں۔ اس راستے میں آپ آگے بڑھیے، اور پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کا اگر آپ ساتھ دینا چاہیں تو بالکل دیجیے، اگر نہ دینا چاہیں اپنے طور پر آپ کو جو بہتر سمجھ میں آتا ہے وہ ضرور کیجیے، کیونکہ بھلائی اگر آج آپ کریں گے کل اللہ رب العزت کی ذات روز محشر آپ کے ساتھ بھلائی ہی کرے گی، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہمارے گمان سے جڑا ہوا ہے، آج ہم جیسا گمان اللہ رب العزت کی ذات سے کریں گے ویسا ہی گمان اس سے ہم انشاءاللہ تعالی ویسا ہی گمان ہمارے آخرت میں ویسا ہی ہوگا۔ تو منور گوندل صاحب سے میں گزارش کروں گا آج کے کیمپ کے حوالے سے ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اور کیا ان کی فیل تھی، اور آج کا آگے کیا یہ مزید مستقبل کا لاہ عمل اپناتے ہیں۔ جناب منور گوندل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں۔
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब, जितना अमला है, लेडीज़, और मेरे ख्याल मेरे पास लफ्ज़ नहीं है मैं कि इसका शुक्रिया अदा करूँ। मैं इनको सुबह कह रहा था, ये जहाँ बैठे हैं, कि आप लोग तो ऐसे हैं कि आपके पाँव धो धो के पिए। जो लोग ऐसे रास्ते पे चलते हैं उनके ऊपर अल्लाह की ख़ुसूसन मेहरबानी होती है। मैं तो एक गुनाहगार साधना सा आदमी हूँ, और ये अल्लाह की ख़ुसूसन मेहरबानी है। तो बात हुई नासर से, तो मैंने कहा आप डेट दें तो मैं उसी वक्त आ जाता हूँ, तो अल्लाह की मेहरबानी से मैं आ गया। उसके बाद मैं ख़ुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ वहीदा साहिबा का, जो इतनी तशरीफ़ ले आया हमारे इस नेकी के काम में। नासर साहब मेरी बात कर रहे थे, ये आप मुझसे माशाल्लाह जितने ये अंदर हैं इससे डबल ऊपर हैं इन कामों में, माशाल्लाह बहुत ही इनका शौक़ है, मुझसे भी बढ़ के है। तो जैसे यकीन की बात कर रहे थे, तो वो हमारा इस्लाम कहता है कि नाउमीद शैतान भी नहीं है, और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि हम इस प्रोग्राम को लेके पूरे पाकिस्तान में जाएंगे, और कामयाबी तो ये हो के ही रहेगी इंशाअल्लाह। क्यों, इरादे जिनके पुख्ता हो, हमारा ईमान भी पुख्ता है, हमारे इरादे भी पुख्ता है, हमारी नीयत भी ठीक है, और वो खुदा देख रहा है। लोग बातें करते हैं, वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़े बेकार की बातों को। तो ये लोग तो कहते रहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह होगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसके बाद मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेता। मेरा एक गांव का भतीजा है, तो ये जब स्कूल खुला तो एक दो बार प्रोग्रामों में आया, तो उसने कहा अंकल आपको देख के मैंने भी 2 बच्चों की फ़ीस देना शुरू कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी होगी है, जो मैं चाहता था वो हो गया। क्यों, कतरे कतरे से दरिया बनता है, उस एक आदमी की वजह से मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी होगी। ऐसे ही माशाल्लाह इस तरफ भी आएंगे, और हम इंशाअल्लाह इस एरिए को मिसाली बनाएंगे। और हर काम, ये नहीं कि ये सिर्फ स्कूल का या ये, इंशाअल्लाह मैंने 4 दीवारियाँ करवाई हैं, प्लेटफार्म बनवाया है, एम्बुलेंस खड़ी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इस्लाम ने कहा है, जो यूरोप वालों ने अपनाया हुआ है कुलिबात का सिस्टम, वो पूरा सिस्टम इंशाअल्लाह इस एरिया को मिलेगा, जिसमें तालीम भी होगी, खाना भी होगा, छत भी होगी, कपड़ा भी होगा, हर चीज़ इंशाअल्लाह अफोर्ड करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा होगा। आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, और मैंने पहले भी कहा जितना शुक्रिया अदा करूँ आप सबका बहुत कम है, और प्रोफेसर साहब का भी और आपका भी। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब मनव्वर नज़ीर गुंदल साहब, अल्लाह ताला आपके जज्बे को और बुलंद करे। जी हमारा सर्टिफिकेट्स की तकसीम का सिलसिला अब उसका आगाज़ करते हैं, और इसके लिए मैं सबसे पहले मनव्वर गुंदल साहब ही को दावत दूंगा, और इनका साथ देंगी जनाब हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा। आप स्टेज पर आइए, और हमारे जो आज के रज़ाकार हैं उनके लिए सबसे पहले हम सर्टिफिकेट्स की तकसीम का अमल शुरू करते हैं। सदफ़ नयाब हैं जी यहाँ पर, सदफ़ नयाब स्कूल में, ये जो कि राइजिंग जनरेशन स्कूल यहाँ पर पहली से लेकर 10वीं तक जमात में तक जो है ना यहाँ पर तालीम दी जाती है, और ये मनव्वर गुंदल साहब को भी इसका बड़ा मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकतें अता करें। बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत तरीक़ाकार है जी। साजिदा परवीन, साजिदा परवीन, सबा नौरीन, जल्दी आ जाए जी। सना अली जी, आज की ये हौसला अफजाई इनके लिए है कि आज ये सुबह से जो है ना एज रज़ाकार के रज़ाकारियत को जो कोई फ़रोग दिया जाता है पाकिस्तान पब्लिकेटर्स में, तो इनके जी अभी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन जो है ना इनको दिया जा रहा है जी। सना अली हैं जी, निदा नौरीन, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद नजीब, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अरशद, अंसर महमूद, असगर अली,
असगर अली, मुजाहिद अली, अजीम, मोहम्मद अजीम, कदीर अकबर, दामन तनवीर शेख जी बड़े ज़बरदस्त कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पब्लिक एड्रेस। आज का पूरा कैंप, बल्कि हर कैंप को जो है ना ऑर्गेनाइज़ करने में बड़ी जो है जान पहचानी से काम करते हैं। कदीर अकबर, कदीर जट, ज़हीर जट जो है वो ये जी सबसे छोटा रज़ाकार आज के कैंप का जो है ये बच्चा है, जिसने माशाल्लाह सुबह ये 9 बजे से लगा हुआ है कंटिन्यूसली जो है ना इसने अपना पूरा। और कदीर जट, गुलाम शबीर, नदीम मलिक, आज जल्दी आ जाए। समेरा बतूल अंदर है, अच्छा ठीक हो गया। लाइबा हनीफ भी नहीं है, वो भी अंदर है, ठीक है चले। नासिर अब्बास तारर साहब से गुजारिश है आप स्टेज पर आइए जी। डॉक्टर मुर्तज़ा खान साहब से गुजारिश है सर आइए। शील्ड अपना सीनियर और सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब के हमरा जाएगा और हमारे इस आज के कैंप की याद दिलाएगा। यकीनी तौर पर इसमें आप चाय भी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं। डॉक्टर काजी शुएब साहब, डॉक्टर साहब कहवा बहुत शौक से पीते हैं तो वो इसमें कहवा पिएंगे। डॉक्टर रशीद बर्नी साहब, डॉक्टर साहब को सूप बड़ा पसंद है, वो इसमें सूप डाल के पिएंगे। डॉक्टर जुल्फकार रहमान साहब, 5 बजे लाहौर निकलना। डॉक्टर साहब सिर्फ पानी पीते हैं इसलिए लिहाजा इसमें सिर्फ पानी डाल के पिएंगे। नहीं लस्सी बड़े शौक से पीते हैं डॉक्टर साहब। खालिद मेकन साहब नजर आ रहे हैं जी, उनके लिए जो है ना एक अदद सीनियर है हमारे पास, सीनियर पेश किया जाएगा जनाब खालिद मेकन साहब को। आप चूंकि लेट आए हैं, लेट आने पर आपको एजाज के तौर पे दिया जाएगा। नदीम मलिक साहब, फयाज अहमद मास्टर चक सेदा वेलफेयर ट्रस्ट। कप भी आज जी कप टूटना नहीं चाहिए और डेली ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਓ ਜੀ इंशाल्लाह। एक मिनट सर जी सिर्फ अस्सलाम वालेकुम। मैं 1 मिनट वास्ता अपनी अजीम ते मोहतरम हस्ती ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦੁਲ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ कि खिदमत खल्क के लिए पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोगे। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब एक अच्छा ग्रुप फोटो करो। काशिफ साहब सुबह से जो है ना अपनी खिदमत दे रहे हैं एज ए जो है ना लैब। काशिफ साहब ने सैकड़ों, ये बाजी ये सैकड़ों कितने आज किए आपने? 150 से प्लस इन्होंने टेस्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हेपेटाइटिस बी सी। हमेशा काशिफ साहब थैंक यू। काशिफ साहब के लिए तालियां।
हमीदा वहीदुद्दीन साहबा से आज के कैंप के हवाले से इख्तितामी तकरीब के ऊपर जो है ना कुछ अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगी, तो आप आइए। लेकिन इससे पहले सिर्फ एक अदद शील्ड है, वो आप इधर तशरीफ लाइए। मुनव्वर गोंदल साहब के लिए जी आज की जो है बड़ी ख़ास शील्ड है हमारे पास, जो हमने छुपा के रखी हुई है। और मैडम हमीदा वहीदुद्दीन साहबा के लिए नासिर अब्बास तारर साहब की तरफ से जो है ना वो स्वीनियर है, जो कि इनके साथ जाएगा। ये स्वीनियर चाय पिया करूंगी जी बिल्कुल। इसके बाद एक अदद ग्रुप फोटो होगी और इख्तितामी कलमात के लिए मैं जनाब हमीदा वहीदुद्दीन। तो सबसे पहले भाई नासिर जो हमारे भाई हैं, इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक नेक कामों में मुझे भी मदऊ किया। तो पहले तो मुझे पहुँचने पे मुझे पता चला कि मैं तो डिस्ट्रिक्ट सरगोदे में आ गई हूँ, क्योंकि मेरे जहन में था कि शायद जहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं MPA का, शायद वहाँ के इर्द गिर्द जो है ना ये कोई फ्री कैंप या कोई इस तरह के लगा रहे होंगे। तो लेकिन जब मैं पहुँची हूँ तो पता चला कि सिर्फ ये मंडी बहाउद्दीन में खिदमत खुलुक नहीं कर रहे, बल्कि मंडी बहाउद्दीन के अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये फलाही काम कर रहे हैं। तो इनको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और इसके अलावा ये जो खिदमत खुलुक कर रहे हैं, तो हमारे क्योंकि मज़हब ने 1400 साल पहले ही कह दिया था कि सदका देने से माल में बरकत पड़ती है। तो मैं समझती हूँ कि मेरा भी तजुर्बा यही है। 2000 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मेरे वालिद मरहूम मियाँ वहीदुद्दीन वो पॉलिटिक्स में थे, वो भी सोशल वर्कर थे, और उन्हीं की सीट पे मेरा ये 3rd टेन्योर है। और मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा ये है कि कोई भी काम हो, बेशक माल का मामला हो, माल देने से माल में इजाफ़ा होता है, दुआ मांगने से दुआ नहीं मिलती बल्कि दुआ देने से दुआ मिलती है, किसी को खुशी देने से खुशी मिलती है, इल्म देने से इल्म मिलता है, किसी को कामयाब करने से कामयाबी मिलती है। तो मेरे जहन के मुताबिक अगर जिस बंदे ने भी जिस चीज़ को हासिल करना है वो दूसरों में तकसीम करें, अल्लाह ताला उसको वो चीज़ जो है मुयस्सर कर देगा। तो अल्लाह ताला भाई नासिर को मज़ीद तरक्की दे और इसी तरीके से जो है रफ़ाही कामों में काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम। जावेद इकबाल साहब से गुजारिश है, जो कि इस वेलफेयर ट्रस्ट जो कि चकसेदा वेलफेयर ट्रस्ट है इसके सदर हैं, इनके लिए भी सीनियर है, तो आपके साथ जाएगा जी आज की यादगारी। आप लोग भी आना चाहे तो आ जाएं, भाई शकील भी काउंसलर हैं। आए ना, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ये आप थैंक यू। नहीं आप इधर आइए इधर आइए इधर आइए जी। अब एक अदद ग्रुप फोटो होगा और तमाम डॉक्टर साहिबान से गुजारिश है सर आप स्टेज पे आ जाइए। डॉक्टर जुल्फ़कार साहब, डॉक्टर मुर्तज़ा खान साहब, डॉक्टर काजी शुएब साहब और डॉक्टर रशीद बनी साहब। खालिद मेकर साहब की से गुजारिश है आप स्टेज पे आ जाइए। जी बहुत शुक्रिया तमाम जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए और अपना कीमती वक्त निकाला आज के इस प्रोग्राम के लिए। अपने मेज़बान इफ्तिखार अहमद सईद को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।